Hello everyone, how are you all? I hope you are doing absolutely well. In this video, I'm going to discuss about all types of clauses. I hope you know that clause is a very important chapter in our syllabus, in our grammar. And if you go anywhere in an interview, in a competitive exam, you should know the types of clauses, because in competitive exam also they give question from the you have to identify the types of clauses. Okay, তাই এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কিন্তু খুব কনফিউজ করে সবাইকে। যখন আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে দেয় ক্লজকে, তখন আমাদের কিন্তু খুব এটা আমরা খুব কনফিউজড হয়ে যাই। অ্যান্ড এটা আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে বলছি, তোমাদেরটা জানি না। তো we know that what is clause, but when they give us the question that you have to identify that clause, then we face the problem. So therefore in this video I'm going to discuss all the tricks that how you can identify the clauses, okay, the types of clauses. And for this I had watched many YouTube videos, and then I read the গ্রামার বুক পিসি দাস অ্যান্ড আদার গ্রামার বুক। ওকে, কিন্তু ফার্স্টে যখন আমি নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করছিলাম, তখন দেখলাম যে অনেক জায়গাতেই জিনিসটা খুব বোরিং লাগছে, অতটা ঠিক করে ক্লিয়ার আইডিয়া পাচ্ছি না। তাই তোমাদেরকেও এটাই প্রেফার করবো, হোয়েন এভার ইউ স্টার্ট a new chapter in grammar, first see some videos if it is available in YouTube, or you can take some পেইড কোর্স। ওকে, তো যদি কোনো টিচার সেটা পড়িয়ে দেয় না, সে যদি সে নিজে পড়েছে, তারপর সে যখন বোঝাচ্ছে, তারপরে যখন তুমি গ্রামার বইটা পড়বে, তখন তোমার কাছে ওগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে। কিন্তু ফার্স্ট আমার মনে হয় যে গ্রামার বই পড়া বা গ্রামার বই থেকে পুরোটা নেওয়াটা অতটা fruitful হয় না। Okay, now see what is clause. First you have to know what is clause, and আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে যেভাবে পড়াই সেখানে সেরকমভাবেই আমি স্টার্ট করব যে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ অ্যালফাবেট অ্যান্ড হাউ মেনি অ্যালফাবেটস আর দেয়ার. So this is a tricky question, and I have been asked this question in an interview, and I said that yes, there are 26 alphabets. So is it true, or is it right alphabet? So there are how many alphabets? There are only one alphabet. Okay, 26 letters. Alphabet একটাই, 26 letters are there. Okay, now with this 26 letters we add one vowel, and then we make one word, right? লেটার্সগুলো দিয়ে আমরা ওয়ার্ড তৈরি করি, এবং এই হোয়েন দেয়ার আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, যখন আমরা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস যখন পাশাপাশি বসে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রেজ, রাইট? তো গ্রুপ অফ ওয়ার্ড থেকে তৈরি হচ্ছে ফ্রেজ and also sentence. Phrase and also sentence. Now what is the difference? Where is the difference between the phrase and sentence? What is the difference between phrase and sentence? Phrase is a group of word which gives us an incomplete meaning. Phrase is a group of words which gives us an incomplete meaning, whereas sentence is a group of words which gives us complete meaning. So there is a difference, that phrase আমাদেরকে কখনোই একটা complete meaning দিতে পারে না, the meaning is always incomplete. Okay, but sentence আমাদেরকে কিন্তু সবসময় একটা complete meaning দেয়. Okay, now you will ask then what is clause? তাহলে clauseটা কি? Clause is also a group of word, or it is also a part of a sentence. It is a part of a sentence. Okay, part of a sentence. তো এটাকেও আমরা অনেক সময় সেন্টেন্স হিসেবে ধরি। সো clause is a group of words or part of a sentence which has one finite verb. It also have subject and predicate. Sometimes it is independent, sometimes it is dependent. Okay, there is two kind of clauses. Okay, so clause এর ডেফিনেশনটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না। নাও লেটস সি হোয়াট ইজ ক্লজ। Clause is a group of word. Clause is a group of word. One second.
Okay. So clause is a group of words that contains a subject and a verb. Clause is a group of words that contains a subject and a verb. So verb should be finite verb. Okay. Now you will ask that what is finite verb? Finite verb সেটাই যেটা টেন্সের সাথে মানে একটা সাবজেক্ট যে মেইন ভার্বটাকে সবসময় নেয় সেটাকেই বলা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। যেই ভার্বটা টেন্সের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়, হুইচ চেঞ্জ when the tense also change and when the subject change. ওকে, যখন আমাদের টেন্স চেঞ্জ হচ্ছে এবং যখন আমাদের সাবজেক্ট চেঞ্জ হচ্ছে তখন যে ভার্বটা চেঞ্জ হয় মেইন ভার্ব তাকে বলা হয় হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। তো হোয়াট ইজ নন ফাইনাইট ভার্ব? নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে যখন সেটা কখনোই চেঞ্জ হচ্ছে না টেন্সের সাথে এবং সাবজেক্টের সাথে, হুইচ ডাজ নট চেঞ্জ। নাও let me give you one example. If I say that Rahul goes park every day to play. Okay, goes park every day to play. তো রাহুল কি করছে? প্রতিদিন তোমার খেলতে যাচ্ছে। তাহলে এখানে যদি আমি বলি রাহুল went park to play। তাহলে রাহুল যখন আমি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে বলছি তুমি বুঝতেই পারলে যে গোস বলতে প্রেজেন্ট টেন্স বোঝাচ্ছে, যখন এটা ওয়েন্ট হয়ে গেল তার মানে এটা পাস্ট টেন্স বোঝাচ্ছে। তো দিস ইজ কল্ড ফাইনাইট ভার্ব হুইচ চেঞ্জেস হোয়েন দ্য টেন্স চেঞ্জ। ওকে, যখন আমাদের টেন্স চেঞ্জ হচ্ছে, যখন এটা প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল তখন এটা গোস হলো, যখন এটা পাস্ট টেন্সে হলো তখন সেটা ওয়েন্ট হয়ে গেল। বাট এই যে টু প্লে এটা কিন্তু চেঞ্জ হলো না, আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্সেও প্লে বললাম, সেকেন্ড সেন্টেন্সেও প্লে বললাম। দিস ইজ কল্ড নন ফাইনাইট ভার্ব। So what is clause? Clause always have one subject and one finite verb which change when the tenses change. Okay, now তাহলে সাবজেক্ট থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। সাবজেক্ট, it also have subject and predicate. Subject and predicate, I think you know that what is subject and predicate. তো এখানে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট থাকবে এবং এটাতে কি থাকবে, তোমার একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। দিস ইজ কল্ড ক্লজ। Okay, now forms a sentence or part of a sentence. As I said that it forms a sentence and it is a part of a sentence. Now it both it can be independent and dependent. Clauses can be independent and dependent. ওকে, নাও আমরা এটাকে কেন বলছি যে এটা পার্ট অফ আ সেন্টেন্স, নাও বুঝে নাও। দেখো, ইফ আই সে আই নো, if I say I know the boy, I know the boy, I know the boy, তাহলে তুমি বুঝতে পারলে এখানে এটা একটা, তুমি বলবে এটা ইয়েস দিস ইজ আ সেন্টেন্স, এটা সেন্টেন্স কারণ এটা পুরো একটা অর্থ আমাদের দিচ্ছে। দিস গিভস আস আ কমপ্লিট সেন্স, রাইট, কমপ্লিট মিনিং। সো দিস ইজ আ সেন্টেন্স। নাও এটা ক্লজ হয়ে যাবে তখনই যখন আমি বলবো আই নো দ্য বয় হু ওয়াজ ইনজিওর্ড। আই নো দ্য বয় হু ওয়াজ ইনজিওর্ড, আমি সেই ছেলেটাকে চিনি যে ইনজিওর্ড হয়েছিল। ওকে, নাও এখন এখানে কিন্তু এটা একটা সেন্টেন্স, এটাও একটা সেন্টেন্স এবং এখানে দুটো ক্লজ আছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লজ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ক্লজ। ওকে, নাও আই নো দ্য বয়, এটা তুমি প্রথমে বললে যেটা সেন্টেন্স, রাইট? তাহলে এই সেন্টেন্সটা কেন আমরা বলছি, কারণ দিস গিভস আস আ কমপ্লিট সেন্স, এটা আমাদের একটা কমপ্লিট মিনিং দিচ্ছে। কিন্তু যখন আমি বলছি হু ওয়াজ ইনজিওর্ড, হু ওয়াজ ইনজিওর্ড, তাহলে হু ওয়াজ ইনজিওর্ড এটা কখন এটা কিন্তু আমি যদি শুধু এটাকে লিখি তাহলে তুমি কিন্তু মানেটা বুঝতে পারবে না, তাই তো? যখন আমি বলছি আই নো দ্য বয়, তুমি এখানেই কিন্তু কমপ্লিট মিনিং পাচ্ছ। বাট আমি যদি শুধু বলি হু ওয়াজ ইনজিওর্ড তাহলে তুমি বলবে কার কথা বলছো, হু ওয়াজ ইনজিওর্ড, রাইট? তাহলে এই ক্লজটা, এটা একটা ক্লজ আর এটা একটা ক্লজ, তো এই ক্লজটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটার কিন্তু কারো দরকার পড়ছে না, ইট ক্যান সিটস অ্যালোন, রাইট? দেয়ারফর আই কল ইট সেন্টেন্স, কারণ এটা শুধু লিখলে এটা সেন্টেন্স হবে। তাই যখন এটা একা বসতে পারে তখন এটাকে বলা হচ্ছে মেইন ক্লজ। ওকে, মেইন ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ,
মেইন ক্লজ অর প্রিন্সিপাল ক্লজ অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। ওকে, একটু বুঝে নিও। ওকে, নাও দিস ইজ কল্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ওকে, this is called dependent clause and this is called independent clause. Why this is dependent clause? Because it needs help to complete the sentence. ওকে, এটা শুধু একা বুঝতে পারে না তাই এটা ডিপেন্ডেন্ট, ওটা একা বুঝতে পারে তাই ওটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। নাও আমি যখন দেখছিলাম যে হাউ মেনি টাইপস অফ ক্লজেস আর দেয়ার, সো আই স দ্যাট দেয়ার আর মেনি ভিডিওস ওয়ার দে স দ্যাট there are 6 types of clauses. Okay, there are other videos also where they are saying that there are 3 types of clauses, and এই 3 types of clause থেকেই আসছিল কোয়েশ্চেন আসে। ওকে, না তখন আমার একটু বুঝতে কনফিউজ হচ্ছিলাম, তো আমি অনেক জায়গা থেকে পিকচার নেওয়ার চেষ্টা করলাম, শুধু কোথাও শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপরই দেওয়া আছে, কিন্তু আমি যখন পিসি দাস দেখলাম তখন আমার পুরো আইডিয়াটা ক্লিয়ার হলো যে হ্যাঁ এরকমভাবে বোঝালে সবার পুরো আইডিয়াটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নাও এখানে দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, মানে ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মানেটা তুমি বুঝতে পেরেছো। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ক্যানট সিট অ্যালোন, আর ডিপেন্ডেন্ট কারো উপর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ক্যান সিট অ্যালোন, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা একা বসতে পারে। নাও there are 3 types of clause. Okay, there are 3 types of clause. Principal clause mean independent or main clause, subordinate clause mean dependent, and coordinate clause. Okay, now principal clause, as I said that it can sit alone. I know আমি জানি। Okay, it can sit alone. If I say I know, okay, I know. Now তাহলে এটা হচ্ছে তোমার main clause. I know that the boy is honest. I know that the boy is honest. তাহলে আমি যদি শুধু বলি that the boy is honest, তখন তুমি বলবে কার ব্যাপারে বলছো, রাইট? সো তাহলে এইটা I knowটা হলো হচ্ছে মেইন ক্লজ, অ্যান্ড যখন আমি বলবো I know the boy, তাহলে এখানে একটা মেইন ক্লজ। হু ইজ অনেস্ট, হু ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে এটাকে বলা হয়েছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। নাও দ্যার ইজ অ্যানাদার ক্লজ অলসো। হোয়াট ইজ দিস? সো এই কোঅর্ডিনেট ক্লজটা বসে হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যেখানে দুটো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নিজের মতো করে বসতে পারে, দুটো বা তার বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নিজের মতো করে বসতে পারে। এই কোঅর্ডিনেট ক্লজটা কখন হচ্ছে, দেখো দ্য বয় ইজ অনেস্ট, বয় ইজ অনেস্ট, আমি যদি বলি দ্য বয় ইজ অনেস্ট, তাহলে এটা একা বসতে পারলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, অ্যান্ড আই নো ইট, এবং আমি সেটা জানি। সো হোয়েন টু independent clause can sit, okay, 2 independent clauses can sit together with the help of coordinate conjunction, এগুলোকে বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন। নাও অত কিছু এখন জেনে লাভ নেই, আশা করি তোমরা সেন্টেন্সটা জানো, হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ সিম্পল সেন্টেন্স। ওকে, নাও বুঝতে পারলে দেয়ার আর 3 ক্লজেস, একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট, একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আর একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট। ওকে, নাও এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে কিন্তু 3 ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে, এবং এখান থেকেই কোয়েশ্চেন আসে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে, এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ইজ 3 টাইপস। ওকে, না নাউন অর নমিনাল ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ, অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। তাহলে এটা কিন্তু অবশ্যই লিখে নেবে যে নাউন ক্লজকে নমিনাল ক্লজ বলা হচ্ছে, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজকে রিলেটিভ ক্লজ বলা হচ্ছে, এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। না হোয়াট ইজ নাউন ক্লজ? খুব সিম্পল এর অ্যান্সারটা। নাউন ক্লজ, এখান থেকেই বলছি, হোয়াট ইজ নাউন ক্লজ? নাউন ক্লজ or nominal clause mean which works as a noun, which does works as a noun. Okay, the noun clause does the work of a noun, নাউনের মতো কাজ করে, নাউনের মতো কাজ করে নাউন ক্লজ, খুব ভালো কথা। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ does the work of adjective, অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। ওকে, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কি? does the work of adverb, অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে। বুঝতে পারলে? পারোনি? ওকে, নাও এখানে বোঝো, আই নো, ঠিক আছে, আমি জানি, এটা একটা ক্লজ। হু হি ইজ, সে কে। তাহলে নাউন ক্লজের এখানেই আমরা ট্রিকটা বলবো। নাউন ক্লজ হচ্ছে সেটাই যেটা তুমি যার অ্যান্সার পাবে ওয়ার্ড দিয়ে। যদি তুমি সেন্টেন্সটাকে
হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করো, তার যে অ্যান্সারটা পাবে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে নাউন ক্লজ। ওকে, শুধু এই জিনিসটা মনে রাখবে, তাহলেই কিন্তু তুমি সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে পারবে। সো নাউন অর নমিনাল ক্লজ কখন হবে? যখন তুমি সেন্টেন্সটাকে হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করবে। আই নো হোয়াট, আমি কি জানি। হু হি ইজ, হু হি ইজ সাবজেক্ট, তার কথা বলা হচ্ছে না, এখানে অবজেক্ট হিসেবে আছে, ঠিক আছে। আই নো হোয়াট, আমি কি হিসেবে জানি, আমি কি জানি, দ্যাট হু হি ইজ, কে সে। ওকে, নাও নাউনটা আমরা এবার ভালো করে আগে বুঝে নিই। তাহলে নাউন আমি প্রথমেই বললাম যে নাউন আমরা তখনই বলবো যখন সেটা আমরা হোয়াটের অ্যান্সার পাবো, কি এর অ্যান্সার পাবো, তখনই সেটাকে নাউন বলবো। এবার এই নাউনটা কোথায় কোথায় বসে? নাউনটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে, নাউনটা অবজেক্ট হিসেবে বসে, নাউনটা প্রিপোজিশনের পরে বসে, মানে অবজেক্ট টু আ প্রিপোজিশন, কমপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক হিসেবে বসে, এবং অ্যাপোজিটিভ এখানেও হচ্ছে একটা অনুরূপ। ওকে, অনুরূপের পরিবর্তে বসছে। প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবে যে আমরা হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করব সেন্টেন্সটাকে, তাহলে কিন্তু আমরা নাউন পাবো। কোথায় কোথায় বসে সেটা আমি পিসি দাস থেকে নিয়েছি। নাও দেখো, হু টেলিফোনড মি ইজ স্টিল আ মিস্ট্রি। হু টেলিফোনড মি, হু টেলিফোনড মি ইজ স্টিল আ মিস্ট্রি। তাহলে আমি যদি এটা কোয়েশ্চেন করি, আমি যদি কোয়েশ্চেন করি যে হু, ওয়ান সেকেন্ড, দেখো এখানে আমাদের কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে বসছে, তাই তো। হু টেলিফোন মি, কে আমাকে ফোন করেছিল। হোয়াট, আই নো হোয়াট, ইট ইজ আ স্টিল মিস্ট্রি। ওকে, এটা একটা মিস্ট্রি। সো হোয়াট ইজ আ মিস্ট্রি, আমি যদি বলি হোয়াট ইজ আ মিস্ট্রি, তাহলে হু টেলিফোন মি, যে কে আমাকে ফোন করেছিল এটা একটা মিস্ট্রি। হু টেলিফোন মি এটা একটা ক্লজ, তাই তো। হু টেলিফোন মি এটা একটা মিস্ট্রি, হোয়াট ইজ আ মিস্ট্রি, হু টেলিফোন মি। তাহলে এখানে কি সাবজেক্টের জায়গায় বসছে, তাহলে এটা একটা নাউন ক্লজ। নাও টেল মি একটা ক্লজ, হোয়ার ইউ লিভ। সো টেল মি হোয়াট, আমি কি বলবো, টেল মি হোয়াট, হু হোয়ার ইউ লিভ। তাহলে এখানে কি এই ক্লজটা তোমার অবজেক্ট হিসেবে বসছে, এটাও নাউন ক্লজ। নাও আই নো নাথিং, আই নো নাথিং হোয়াট হি উইল ডু, আই নো নাথিং অফ হোয়াট হি উইল ডু। ওকে, তাহলে এখানে আই নো নাথিং হোয়াট হি উইল ডু। তাহলে এখানে দেখো প্রিপোজিশনের পরে বসছে, প্রিপোজিশনের মানে আমি কি জানি না, যে হোয়াট হি উইল ডু, নাথিং অফ হোয়াট হি উইল ডু, প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্ট হিসেবে বসছে। দেন দ্যাট ইজ হোয়াট হি এক্সপেক্টেড। ওকে, দ্যাট ইজ হোয়াট হি এক্সপেক্টেড। তাহলে এখানেও দেখো আমি যদি বলি দ্যাট ইজ হোয়াট হি এক্সপেক্টেড। দেন দেয়ার ইজ আ রিউমার দ্যাট হি ইজ ডেড। হোয়াট, দেয়ার ইজ আ রিউমার, হোয়াট, কি রিউমার, দ্যাট হি ইজ ডেড। তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে নাউনের এক্সাম্পল। তাহলে আমরা সেন্টেন্সকে যখনই হোয়াট হিসেবে কোয়েশ্চেন করব, সেই হোয়াটের যে অ্যান্সারটা আসবে সেই নাউনটা কখনো অবজেক্টের জায়গায় বসতে পারে, কখনো সাবজেক্টের জায়গায় বসতে পারে, কখনো সেটা একটা প্রিপোজিশনের পর বসবে। প্রিপোজিশনের পর যখনই একটা নাউন বসবে বা প্রিপোজিশনের পরে যেটাই বসবে সেটাই কিন্তু একটা নাউন হবে, কারণ প্রিপোজিশনের পরে সবসময় নাউন ক্লজ বসে বা নাউন বসে, তাই তো। এবং সেটা কি হচ্ছে, একটা তোমার কমপ্লিমেন্টের জায়গায় বসবে, একটা অ্যাপোজিশনের জায়গায় বসবে। নাও আমরা বুঝলাম আশা করি, কিছু কোয়েশ্চেন আমি নিয়ে এসেছি প্র্যাকটিস করার জন্য, সেটাও করব। নাও হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ। নাও ইফ আই আস্ক ইউ দ্যাট হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ কি? অ্যাডজেক্টিভ ইজ আ ওয়ার্ড হুইচ ডেসক্রাইবস নাউন, রাইট। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা তোমার নাউনকে ডেসক্রাইব করে, তাই তো। এখানেও দেখো আমরা যখনই অ্যাডজেক্টিভ খুঁজবো তখনই আমরা কোয়েশ্চেন করব যে হোয়াট কাইন্ড অফ, ওকে, কিরকম, কিরকম, বাংলায় বললে বলবো কি রকম, তাই তো, কি রকম, হোয়াট কাইন্ড অফ। তাহলে দেখো আই নো এটা একটা ক্লজ, আই নো দ্য ম্যান এটা একটা ক্লজ, হু ডিড ইট। তাহলে এখানে হচ্ছে তোমার নাউনটা হচ্ছে দ্য ম্যান, রাইট। আমি সেই তোমার
ছেলেটাকে চিনি বা ওই লোকটাকে জানি, তাহলে তোমাকে কিন্তু এইটার আইডেন্টিফাই করতে দেবে, হু ডিড ইট। তাহলে এই হু ডিড ইটটা কি ক্লজ? তাহলে আই নো দ্য ম্যান, আমি সেই লোকটাকে জানি, হু ডিড ইট। তাহলে এটা কাকে ডেসক্রাইব করছে, কার ব্যাপারে মোর ইনফরমেশন দিচ্ছে? আমাদের নাউনের ব্যাপারে, দ্য ম্যান হু ডিড ইট, যে কাজটা করেছে বা যে কাজটা করেছিল। তাহলে দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। নাও টেক সাম এক্সাম্পলস অফ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এই যে, তাহলে এটা সবসময় কি করবে, নাউনকে ডেসক্রাইব করবে। দ্য বয় হু কেম হেয়ার, দ্য বয় হু কেম হেয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড। ওকে, দ্য বয় হু কেম হেয়ার, দ্য বয় হু কেম হেয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড। তাহলে এখানে দেখো এটা একটা ক্লজ, আর হু কেম হেয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড এটা আর একটা ক্লজ। তোমাকে হু কেম হেয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড এটার ক্লজটা আইডেন্টিফাই করতে দেবে। তাহলে দ্য বয় এটাকে ডেসক্রাইব করছে, হু কেম হেয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড। তাহলে এখানে কি সাবজেক্ট হিসেবে বসছে, ঠিক আছে। অবজেক্ট হিসেবে কখনো বসবে, দেখো দ্য বয় অ্যাগেইন হুম ইউ নো ইজ মাই ফ্রেন্ড। তাহলে হুম ইউ নো এখান থেকে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে দেবে। তাহলে এখানে দ্য বয় হুম ইউ নো এখানে কি অবজেক্ট হিসেবে বসছে। তাহলে বয়টার ব্যাপারে ইনফরমেশন দিচ্ছে যে হুম ইউ নো, যাকে তুমি চেনো সে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড। পজিটিভের জায়গায় বসে দ্য বয়, আবার একটা ক্লজ, আর এই ক্লজটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে দেবে, হুজ ফাদার ইজ আ ডক্টর কেম হেয়ার, যার ফাদার, যার বাবা। তাহলে এখানে কি পজিটিভ নাউনের জায়গায় বসছে, ঠিক আছে। নট নাউন, মানে পজিশনের ব্যাপারে বোঝাচ্ছে যে দ্য বয় যে কিনা তোমার বাবা, ঠিক আছে। হুজ ফাদার ইজ আ ডক্টর, হুজ ফাদার ইজ আ ডক্টর কেম হেয়ার। তাহলে এখানেও কি আমাদেরকে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে নাউনের ব্যাপারে। ওকে, আশা করি বুঝতে পারছো। নাও হোয়াট ইজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ? হোয়াট ইজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ? অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের ট্রিক্স হচ্ছে যখন আমরা সেন্টেন্সকে হাউ, ওয়াই, হোয়েন, হোয়ার, কন্ডিশন, রিজন, কজ অ্যান্ড এফেক্ট এইগুলো দিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন করব, তখন সেটা হবে হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। I hope you know that what is adverb. Adverb is a word which modify adjective, adverb, verb and even the whole sentence. Okay, পুরো সেন্টেন্সের সব পার্টস অফ স্পিচকে প্রায় অ্যাডভার্ব মডিফাই করতে পারে। ওকে, নাও যখন আমরা অ্যাডভার্ব পড়ি তখন আমরা টাইপসগুলো পড়ি, তাই তো। ম্যানার, হাউ, হোয়াই, রিজন, তারপর হোয়েন, টাইম, হোয়ার, প্লেস, কন্ডিশন অ্যান্ড রিজন। তাহলে এখানেও আমরা দেখব যখনই আমরা অ্যাডভার্ব বসাবো, যখন আমরা সেন্টেন্সকে হোয়াই, হোয়েন, হোয়ার, কন্ডিশন এইগুলোর অ্যান্সার পাবো, তখনই সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হবে। নাও এখানে সেন্টেন্সটা দেখো, ইউ মে গো হোয়ার ইউ লাইক, এটা কিন্তু তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে দেবে। তাহলে ইউ মে গো, আমি কোথায় যেতে পারি, ইউ মে গো সে কোথায় যেতে পারে, হোয়ার ইউ লাইক যেখানে তুমি যেতে চাও। তাহলে এখানে কি প্লেস বোঝাচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ওকে, নাও দুটো দেখে নেব। আচ্ছা, এক্সাম্পল। তাহলে এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজগুলো কোথায় বসবে, টাইমে, প্লেসে, কজ অর এফেক্ট অর রেজাল্ট, এক্সটেন্ট, ম্যানার, কম্প্যারিজন, কন্ট্রাস্ট, কন্ডিশন, পারপাস, এত কিছু থাকলে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হবে। তাহলে প্রথমটা বুঝতে পারলে, নাউন হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করলো, অ্যাডজেক্টিভ হোয়াট কাইন্ড অফ দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হবে, এবং বাদ বাকি যা থাকবে যেমন হচ্ছে টাইম, প্লেস, কজ অ্যান্ড এফেক্ট, এই কন্ডিশন যেমন আনলেস, অলদো, ইফ, এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ থাকলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হবে। তবে তোমাকে আবার কিন্তু কোয়েশ্চেনটা মানে ইফ থাকলেই বসিয়ে দিলে হবে না, দেখে নিতে হবে যেটা কিসের কাজ করছে, ঠিক আছে। ফাদার কেম হোয়েন আই স্টার্টেড ফর দিল্লি হচ্ছে, সো ফাদার কেম হোয়েন কখন এসেছিল, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ইউ মে গো হোয়ার ইউ লাইক, অ্যাগেন প্লেস বোঝাচ্ছে, তুমি কোথায় যেতে পারো, যেখানে ইচ্ছে। নাও কিছু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি যতটা নিজের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এবং কিছু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করি। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে, তাহলে আমি আরও ইন্সপায়ার হব এবং আমি আরও কোয়েশ্চেনের সেট নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। নাও এটা আমি একটা ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছি। নাও, সি সেইড দ্যাট আই উইল হ্যাভ টু গো। তাহলে আমি শুধু যেটা কোয়েশ্চেন দেবে, যেটা আইডেন্টিফাই করতে দেবে, সেটাই আমি
আন্ডারলাইন করছি, ঠিক আছে? তা দুটোই কিন্তু ক্লজ। সি সেইড এটাও একটা ক্লজ, তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আর একটা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে দ্যাট আই উইল গো, আই উইল হ্যাভ টু গো। ওকে, তাহলে সি সেড হোয়াট, সে কি বলেছিল, তাহলে একটা নাউন ক্লজ, রাইট? দ্য কনস্টেবল আস্কড মি হোয়াট আই ওয়াজ সার্চিং ফর, তাহলে এখানে কনস্টেবল কি জিজ্ঞেস করছে, দ্য কনস্টেবল আস্ক মি হোয়াট আই ওয়াজ সার্চিং ফর, আমি কি খুঁজছিলাম, noun clause. Now, although they searched everywhere, they could not find him. So, although they searched everywhere, although, তাহলে এই তোমার কন্ডিশন যখনই বোঝাচ্ছে এটা হবে হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, ঠিক আছে? ইফ দ্য ড্রাইভার হ্যাড বিন মোর কেয়ারফুল, এইটুখানি তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ইফ দ্য ড্রাইভার হ্যাড বিন মোর কেয়ারফুল, দ্য অ্যাক্সিডেন্ট উড নট হ্যাভ অকার্ড, তাহলে কি কজ অ্যান্ড এফেক্ট, কজ অ্যান্ড এফেক্ট বলে বলেছি, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। নাও দেখো, আই মেড আ ম্যান হু ইজ সেলিং, I met a man who was selling use and throw pens on the bus. তাহলে I met the man, সরি এটার আন্ডারলাইনটা ভুল হয়েছে, I met a man এটা একটা ক্লজ, who was selling use and throw pen on bus। তাহলে এখানে দেখো I met the man, আমি তাকে দেখেছিলাম বা আমি তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তার ব্যাপারে কি বলছে, হু ওয়াজ সেলিং ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন, তাহলে এখানে কি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে অ্যাবাউট দ্য নাউন, দেয়ারফর ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। লাস্ট উইক আই ভিজিটেড সাম ওল্ড ফ্রেন্ডস হুম আই হ্যাড নট সিন ইন ইয়ার্স, তাহলে এখানেও দেখো আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম যাদের সঙ্গে আমি অনেক দিন ধরে দেখা করিনি, এখানেও কি আমাদেরকে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে অ্যাবাউট দ্য নাউন। The girl whose performance enthralled everyone is trained classical dancer. Okay, আবার এখানে কি আমাদেরকে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে পজিশন, ওকে, whose performance, আবার এখানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। নাও আর কিছু বাকি আছে। I talked to the boy who complained of bullying, আবার কি বয়ের ব্যাপারে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে, মিন অ্যাডজেক্টিভ। As it was a hot afternoon, I was sweating profusely, তাহলে কি as দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে এবং এখানে একটা কন্ডিশন বলছে, এখানে কি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ওকে, I waited so that I would be able to meet them. Okay, সরি লাইটটা প্রবলেম হচ্ছে। সো আই ওয়েটেড, কেন ওয়েট করছি, যাতে কিনা আই উড বি এবল টু মিট দেম। ওকে, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ওকে, থিংস উইল নট ইমপ্রুভ আনলেস ইউ ডু সামথিং, আনলেস আমি বলেছি কন্ডিশন বোঝালে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। নাও লাস্ট ওয়ান, ডু ইউ নো এনি স্টোর where they sell used books? ওকে, তাহলে কি দেখো, ডু ইউ নো এনি স্টোরটা নাউন এবং এর ব্যাপারে ইনফরমেশন দিচ্ছে, তো তোমাকে তো এই ক্লজটা চুজ করতে হবে, তোমাকে তো এই ক্লজটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, তাহলে কি এইটা হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে অ্যাবাউট দ্য নাউন এনি স্টোরের ব্যাপারে, যারা পুরোনো বই পেয়েছে, তাহলে দিস ইজ অলসো adjective clause. So I hope you understood and you can use these tricks in your question also when you will do practice. Okay, বেশি প্র্যাকটিস করো, আমি পিসি দাস থেকে, রায় মার্টিন থেকে, অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে কোয়েশ্চেন আমি প্র্যাকটিস করানোর চেষ্টা করব, যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা বলবে সেটা, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর গিভিং ইউর টাইম।